Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আমরা আজকে আমাদের ইসরা ওয়াল মিরাজ বিষয়ক মূল ক্লাস শুরু হচ্ছে। গত রোববারে we started the Isra wal Miraj class. That was the beginning, kind of an introduction. So, and background and the basis and the logic and the reason for the Isra wal Miraj and other rewards and the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala gave to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a very difficult time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself and the Sahabas. Very difficult time. Timeটা এমনই difficult ছিল যে ওই বছরটাকে, that was the 10th year after the wahi began, or we can say 10th year of Dawah. সেই সময়ে যেটাকে বলা হয় আমুল হুজন, মানে দুঃখের বছর। সেই সময়ে আসলে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবাদের মানসিক স্ট্রেংথ বুস্ট আপের জন্য কিভাবে রিওয়ার্ড করেছিলেন এবং কি কি ধরনের সাহায্য করেছিলেন, সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা started giving Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the supports and miraculous signs from Allah, especially for him as a gift when he sallallahu alaihi wasallam went to Taif for a second home of, at that time, out of protection in Makkah from his own tribe. So that was a precarious situation. That was a very vulnerable situation for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the death of Abu Talib especially. And he went there and he got he didn't get the support from Taif, but he had all the conviction, dependence to Allah, and he asked only the help of Allah, and he wanted to please only Allah, and he made a great dua. Along with his dua and patience and perseverance, he planned with whatever the tools he had with him. Based on that, he sallallahu alaihi wasallam planned, and accordingly he proceeded, he acted upon. But people of the Taif didn't respond. On the contrary, they physically harmed him, humiliated him, and then Allah started giving him all the support the way that is the Sunnah of Allah. When time comes, Allah gives support. And Allah said it in the Quran in different places. We discussed about that. Finally, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন কাবাতে বা মক্কাতে, ফিরে আসার পরে Allah subhanahu wa ta'ala gave him quite a few blessed reward gifts. তার মধ্যে হচ্ছে তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের মানসিক প্রিপারেশনের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশ কয়েকটা সূরা নাযিল করলেন, বড় বড় সূরা, যেমন সূরাতুল ইউনুস, হুদ, ইউসুফ and আনআম। সেখানটায় উনি অন্যান্য রাসূলদের, অন্যান্য নবীদের ডিফিকাল্ট টাইম, তাদের পারসিভিয়ারেন্স, তাদের পেশেন্স, এবং at the end of the day how Allah rewarded them, সবকিছু বর্ণনা করেছেন to strengthen up Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then Allah gave one of the greatest gift, that is Al-Kawthar, Surah Al-Kawthar. সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি যে Al-Kawthar মানে কি, তার ইমপ্লিকেশনস কি। তারপরে আসলো ইসরা ওয়াল মিরাজ, এবং ইসরা ওয়াল মিরাজ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি যে this is basically saying prophets, all the prophets needed boost up, mental boost up, support and the strength, because the message they came up with was so heavy, and those message will stay till the eternity, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the final messenger. So
him being the final messenger, the message was final and complete for the rest of the humanity till the day of Qiyamah. So that was the heaviest message to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So he needed the most boost up, most rewarding reassurance from Allah Subhanahu wa Taala, and that's what is Kawthar. And Isra wal Miraj means Isra আমরা বলেছি Isra is the night journey, al Miraj is the way to ascend in the heavens or the skies. And Isra wal Miraj was a special gift from Allah Subhanahu wa Taala. From Kaaba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was taken to Jerusalem, the Baitul Maqdis, or আমরা যাকে বলি মসজিদুল আকসা। সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যাওয়া হলো ঊর্ধ্বাকাশে, যাকে বলি মিরাজ। তাকে ultimately eventually he was raised up to him. The whole purpose, whole reason of the Isra wal Miraj, Allah subhanahu wa ta'ala invited his most blessed and beloved creation on the face of the earth, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in his presence. In his presence, it was so close that no other living creation could go there, not even Jibril alayhi wasallam. And it was so special, it was so amazing, and it was so miraculous that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even him, he had to get prepared for that. Allah had to make him prepared both externally and internally, so that he can withstand this meeting and the journey. Because it is mind-boggling to us even now that he sallallahu alaihi wasallam taken from Makkah to Jerusalem and back to Allah, and came back to Jerusalem and then to Makkah in few hours probably. Though we are not sure how many hours or how many seconds or how many minutes, because the time frame, the dimension of the time in this world is different than the dimension of the time, or the way time is seen or perceived in the other worlds. And Allah said himself in Quran that he has created time. Time is Allah's creation. So it is Allah who controls the time the way he wants. So Isra is from Makkah to Jerusalem, and Miraj is from Jerusalem to Allah's presence. এবং সেটাই আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, ইসরাটা বর্ণনা করেছেন সূরাতুল ইসরাতে 17 নম্বর সূরা নম্বর 17 and আয়া নম্বর 1 আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে আমি আমার বান্দাকে নিয়ে গেলাম মসজিদুল হারাম থেকে in the farthest masjid, সেই কথা আল্লাহ বলেছেন। and Allah detailed the reason and the situations and of the Bani Israel and the people in this surah. If you go by the surah, you will probably, and it's the opportunity that we should have that intention to read this surah with the meanings and the tafsir explanation from different established renowned ulamas, because don't go for anybody and everybody's tafsir of the Quran, because we don't know. Because we are not we don't have the institutional background of Quran and the tafsir, and especially we don't know the language, most of us, and so it's basically prudent to go to the established, known, renowned tafsir by the scholars that is tested by time. I have a question from one person. The surah about the Isra is in Suratul Isra. The whole story of the Miraj in a subtle way is explained in Suratul Najm, surah number 53, especially from ayat 13 to 18. There are all different kinds of opinions, but we have
we have at least 6 narrations in Sahih Bukhari, and from all these narrations and stories, ulamas have come up with the Sahih narrations. Even in the Sahih narrations, if you really talk about the Sahih narrations, it is difficult to come up with the chronological sequences of the happenings, incidents. কারণ হচ্ছে যে সেটা সবকিছুই যে কোনো সিরার যে কোনো ঘটনাবলী, স্পেশালি ঘটনাবলী chronologically কিসের পরে কি হয়েছে সেটা এস্টাবলিশ করা খুব দুরূহ ব্যাপার। কারণ হচ্ছে তখন তো আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবারা ওইরকম কেউ সবাই একসাথে বসে সিরা লেখা শুরু করেননি, তখন লেখাও হতো না, এটা মুখে মুখে চলেছে। সো আমরা মুখে মুখে যা চলেছে তাই কালেকশন করা হয়েছে। বাট দি অথেন্টিসিটি অফ দোজ narrations, those are being recorded in a very, it is a science actually of compiling hadith, and it is not a platform to talk about it, but authenticity has been established, authenticity of the sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the incidents. But chronology, there are differences of opinion, but that doesn't change the incidents, or that doesn't diminishes the merit of the incidents. So এই হচ্ছে মূলত আমরা আলোচনা করেছিলাম গত ক্লাসে। সাম আপ করার পরে all Sahih narrations from Bukhari and all the 6 books and other narrations, ওলামারা ultimately summarize করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘর থেকে, উনি রাতে শুয়েছিলেন, ওনাকে ঘর থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়ে ওনার উনি যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে ওনার ছাদ মানে সরিয়ে ওনাকে উঠিয়ে নিয়ে কাবাতে হাতিম মানে সেমাই সার্কেল যেটা আছে সেইখানটায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ওনার চেস্টকে স্প্লিট আপ করেছিলেন, যাকে আমরা সিনা সাকো বলে থাকি। সেই স্প্লিট আপ করে সেখান থেকে eventually the journey started. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমি যখন হাতিমে শুয়ে আছি তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে আমার চেস্টকে স্প্লিট আপ করলেন, করে he brought a golden bowl, একটা যাকে আমরা বলি সোনার পাত্র, গোল্ড, সোনার পাত্র বাটি নিয়ে আসলেন। এসে সেটা দুটো রেওয়ায়াতে আছে, কোনটাতে বলা হয় ওটা জমজম ওয়াটার দিয়ে পূর্ণ, কোনটাতে বলা হয় ঈমান দিয়ে পূর্ণ। বাট doesn't change the fact that the Jibril splitted his chest. সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আমার হার্টকে বের করে নিয়ে, এটা হচ্ছে কুদরতি ওয়ে, আল্লাহর miraculous way of doing these things. And for a side note, nowadays if you have an open heart surgery, people you know how it works, but I'm not going to that detail because we don't need that, because whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that is true, and Allah is capable of doing anything and everything the way he wants to do. That's the aqidah of the Muslim. So বের করে নিয়ে এসে ওখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে Jibril alayhi salam put iman in it and put it back to my chest. So this was not the first time that his chest was split. এর আগে হয়েছিল হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে যখন উনি ছিলেন ছোটবেলা, যা আমরা আগে আলোচনা করেছি, তখন একবার হয়েছিল। তখন কি হয়েছিল, জিবরাইল আলাইহিস সালাম took a black spot out of his heart to strengthen his iman. At this time ashole it was a preparation for a blessed and miraculous journey, because it's not easy even for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to withstand this miraculous journey. And এটা এতটাই মানুষকে পাজল করে দিতে পারে যে if a fraction of it happens to any other people, one might go mad, crazy. So that is the reason Allah তার হার্টকে ঈমান এবং যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি বিহব্বলতা থেকে, যে অতি বিহব্বল হয়ে যাবে তার থেকে স্ট্রেংথেন করা, রক্ষা করা আর কি। সোজা কথা মেন্টাল কম্পোজার, মেন্টাল স্ট্রেংথ এবং ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ অফ দি বডি অ্যান্ড দ্য হার্ট, সেটা দেওয়ার জন্যই স্প্লিট করা হয়েছে।
Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam বলছেন যে Jibril alayhi salam he brought a dabba means a animal beast for riding specially, যাকে আমরা আজকাল গাড়িও বলতে পারি, গাড়ি প্লেন আজকালকার ভাষায়। সো আনলেন যেটা ছিল হোয়াইট ইন কালার, সাদা রঙের, এবং ইট ওয়াজ লার্জার দেন এ ডাঙ্কি অ্যান্ড এ স্মলার দেন এ মিউল, মানে খচ্চরের চেয়ে ছোট। অ্যান্ড যেটাকে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বললেন ইট ইজ এ বুরাক। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ও এর ফ্রম ওয়ান হুফ টু আনাদার হুফ, যে সে যখন when it takes the strides, যখন নাকি সে দৌড় দেয় আর কি, তখন তার এক পায়ের থেকে আরেক পায়ের দূরত্ব, মানে একটা স্টেপের দূরত্ব হচ্ছে as far as your eyes can go or your eyes can see, তার মানে হচ্ছে few miles, people can see few miles. So it was so fast, আপনি বুঝতে পারছেন একটা স্টেপই হচ্ছে এত দূরে যাচ্ছে, and it goes in a flicker of a seconds. এবং এর থেকে বোঝা যায় কারণ হচ্ছে the burak, it came from Arabic word ba, ra and qaf, যার অর্থই হচ্ছে বজ্র বা lightning. So it moves in a lightning speed and faster, and that's what it has to do. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallamকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিবরাইল বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর পিঠে চড়ার জন্য, তখন বুরাক স্টার্টেড মুভিং অ্যাকচুয়ালি, এবং জাম্প করা শুরু করলো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বুরাককে বলছেন আর কি যে বাই আল্লাহ ডোন্ট মুভ, nobody more blessed than this person ever ridden on your back. তুমি শান্ত হও, মানে এর চেয়ে ওনার চেয়ে বেশি পবিত্র কোনো কেউ তোমার পিঠে এর আগে চড়েনি, সো শান্ত হও। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে বুরাক ইজ এ রিয়েল ক্রিয়েচার created by Allah subhanahu wa ta'ala, and it was being ridden by some other people before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is clear from this hadith and the saying of the Jibril. And we know that Allah বলছেন যে wa yakhluqu ma la ta'lamun, আল্লাহ অনেক জায়গায় বলছেন wa yakhluqu ma la ta'lamun, অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন and Allah created things that which you have no knowledge, ma la ta'lamun, তোমার আলামা মানে তোমাদের কোনো নলেজ নেই, আল্লাহ অনেক কিছু ক্রিয়েট করেছেন, and which is true. Allah created so many things that we don't know even in the earth. So this is one of the creation of Allah. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এরপর এতে চড়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো বাইতুল মাকদিস, জেরুজালেমের বাইতুল মাকদিসে। There is a narration at that point in time. Actually, what is বাইতুল মাকদিস? বাইতুল মাকদিস হচ্ছে it's a house, বাইত মানে house, বাইতুল মাকদিস। It is a temple built in the time of Sulaiman alayhi salam, and this was an amazing place of worship. But at that point in time, one narration that was not existing in that place, that original one, because that was being destroyed. We know that Bukhta Nasara দ্বারা সেটা ধ্বংস করা হয়ে গিয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব couple of hundred years back. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওখানটায় নিয়ে যাওয়া হলো। ওই মসজিদে নিয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমি ওখানে যে I tied my burak, যেখানটায় the prophets used to tie their animals. তো আগের দিনে আপনারা অনেকে ওই যে কাউবয় সিনেমাও তো দেখেছেন নিশ্চয়ই, যে মানুষ তাদের ঘোড়া নিয়ে যে জায়গায় যাবে সেখানে there is a stand like bars, যেখানে ঘোড়াকে বেঁধে তারপর তারা ঘরে ঢুকে। ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে I tied my burak in a place where the prophets used to tie their animals before entering to the Baitul Maqdis, and
ওখানে আমি ঢুকলাম and then I prayed 2 rakats রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন ওখানটা বেঁধে ঢুকে 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। এটা কিন্তু বেসিক্যালি 2 রাকাত নামাজ হচ্ছে মসজিদে ঢুকে আমরা যেটা পড়ি তাহিয়াতুল মসজিদ, that called the তাহিয়াতুল মসজিদ। যদিও তাহিয়াতুল মসজিদ তখনও মুসলমানদের উপরে legislated হয় নাই, যেটা হয়েছে মদিনাতে যাওয়ার পরে। So one of the incident that is this tahiyatul masjid, that was the innate nature of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he used to do that. So what happened in Baitul Maqdis? ঢোকার পরে কি হলো? There are few narrations. There are 2 sahih narrations. One narration said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam যখন 2 রাকাত নামাজ পড়লেন, পড়ে শেষ করে উনি তাকিয়ে দেখেন যে ওনার পিছনে সব এযাবৎকালে যত আম্বিয়াজ এসেছিল তারা সবাই লাইন আপ করে তার পিছনে নামাজ পড়েছেন। দ্যাটস এ মিরাকুলাস ওয়ে। মানে আম্বিয়ারা আমরা পড়েছি 1,24,000 পয়গম্বর এসেছিলেন, সাথে 300 রাসূল এসেছিলেন। সো ইটস এ হিউজ নাম্বার। হাউ ডিড দে ডু ইট? অনলি আল্লাহ নোজ, বিকজ আল্লাহ ইজ পসিবল ইফ আল্লাহ উইলস। And it shows that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam আসলে জানতেন না যে তার পিছনে দাঁড়িয়ে নবী রাসূলুল্লাহ নামাজ পড়ছেন। That is the one version. And another version is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam বলছেন যে I saw myself with other prophets. I saw Musa alayhi salam standing and praying, who is a strong man with a muscular build and brownish in color, and who resembles people of Shanua. Shanua is a tribe at that point in time. Jay Gotrer Logder had specific physical appearance that was resembling to the Musa alayhi salam's physical appearance. লোকদেরকে তো বোঝাতে হবে, তার সাহাবাদেরকে বোঝাতে হবে, সেই জন্য উনি এই উদাহরণটা দিয়েছেন যেটা কিনা মুসা আলাইহিস সালামের শারীরিক গঠনের সাথে মিলে। স্ট্রং, স্টাউট, মাস্কুলার, টল এন্ড ব্রাউনিশ, পিপল অফ শানুয়া। শানুয়া গোত্রটা কেমন, ট্রাইবটা কেমন, there is no information actually at this point in time. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন and then I saw Isa ibn Maryam alayhi salam standing and praying. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ঈসা ইবনে মারিয়াম দেখতে ক্লোজেস্ট টু ওয়ান অফ দ্য সাহাবা উরওয়া ইবনে মাসউদ আত-তাকাফি, তার মতো দেখতে। উনি সাহাবাদেরকে বলছেন আর কি কেমন ঈসা আলাইহিস সালাম দেখতে। সো উই নো উরওয়া ইবনে মাসউদ আত-তাকাফি ওয়াজ ক্লোজ টু ঈসা আলাইহিস সালামস appearance. এবং উনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ওনাকে দেখতে দেখা যাচ্ছে তার his hair was shining as if he came out of a steam bath, and he was shorter than Musa alayhis salam. এরপর বলছেন I saw Ibrahim alayhis salam standing and praying. এবং তার সম্বন্ধে বলছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দেখতে তোমাদেরই সঙ্গী, মানে অ্যারাবিক টার্মটা হচ্ছে সাহেব, তোমাদের সঙ্গী, মানে উনি নিজেকে ইন্ডিকেট করে বলছেন তোমাদের সঙ্গীর মতোই ক্লোজলি রিজেম্বল টু ইয়োর সাহেব, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতোই দেখতে ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, সেটা উনি বলছেন। দেখেন, খেয়াল করে দেখেন, উনি তিনজন প্রধান নবীর কথা বলছেন out of 124,000 prophets and rasuls, যারা হচ্ছে মেজর, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম and মুসা আলাইহিস সালাম, তাদের কথা বলছেন। এবং যারা প্রত্যেকেইকে উনি দেখেছেন, they were standing and praying. So praying, salah is basically মানে salah without standing is questionable unless you have a valid reason. So salah means you have to stand, and in Quran Allah said qiyam is salah. One of the synonym of the salah is
Qiyam means to stand. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolchen at that time namazের সময় হলো and I was made imam of the salah. So it shows the importance and the blessing of the salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam met with মানে থেকে কাবা থেকে জেরুজালেমে আকসায় গেলেন বা বাইতুল মাকদিসে গেলেন যে প্রথম কাজটা কি করলেন সালাহ আদায় করলেন and with the prophets what a blessed salah is that and how it happened all the prophets were dead right Allah brought them in that's the reason that was a miraculous thing only Isa alayhi salam was not dead he was taken back to Allah and Allah brought him back for that salah for that meeting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw Isa alayhi salam একবার জেরুজালেমে উনি গেলেন আর কি তখন দেখলেন আবার দেখলেন এই মসজিদে আবার দেখলেন যখন উনি মিরাজে যাবেন তখন সাক্ষাৎ হবে আর বাকিদের সাথে এইখানটায় এবং মিরাজে যেয়ে দেখা হয়েছে So salah is always important and it shows that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the imam of all the prophets এবং এটা signify করে যে Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last prophet he came up with the complete message for rest of the humanity till the day of Qiyamah which Allah said in Suratul Isra also in a very clear way unequivocal way that to the Bani Israel that you will be tested twice and they were being tested twice they failed twice in also Suratul Baqarah Allah said that how they exchanged their ayat of the Prophet, of Allah for worldly benefits and how Allah gave them the superiority above the human being and how Allah took it back so eventually Allah said that this Quran has come so it is up to the rest of the humanity to accept it so that shows that is the reason Allah gave the imama to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and সেজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয় সাইয়্যিদুল আম্বিয়া and imam al Mursalin Sayyid al-Anbiya leader of the Anbiyas and Imam of the Mursalin of the Rasul and that is the reason আমরা আগে অনেক আগের ক্লাসে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আনা সাইয়্যিদু আদামা ইয়াউমুল কিয়ামা ওয়ালা ফাখর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন I am the leader of the sons of Adam in the day of Qiyamah but I am not boasting that's what Allah promised to him and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doesn't need any boasting কোনো অহংকার গর্বের তো তার কোনো প্রয়োজন নেই এবং অনেকের কাছে কিন্তু প্রশ্ন আসে যে আল্লাহ বলছেন যে do not differentiate between the prophets because they are আমরা কোন আয়াতে আমরা জানি সূরাতুল বাকারাতে স্পেশালি সূরাতুল বাকারাতে আমরা সেকেন্ড লাস্ট আয়াতে আমরা কি জানি সেকেন্ড লাস্ট আয়াতে আল্লাহ বলছেন আমানার রাসূলু বিমা উনজিলা ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল মুমিনুন কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলি মানে do not differentiate between the rasuls they are the same of course we are not supposed to do that but to Allah gave the level darajat to the prophets even কোথায় বলেছেন আল্লাহ একই সূরাতে আমরা যদি 253 নম্বর আয়াতে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে আল্লাহ কি বলছেন those messengers some of them we caused to exceed others among them were those to whom Allah spoke and he raised some of them in degrees in darajat সেটাই বলছেন tilka rasulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat means degrees so Allah is the judge he created everything everybody rasuls he said to us we are amra jara follower of human being it is not on us to differentiate between the
prophets. Allah অনেক জায়গায় বলেছেন do not differentiate between the prophets, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। But Allah gave higher degree darajat to some of them, like we say Sayyidul Anbiyas are 5 prophets, right? So Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Nuh alayhi salam. It's a side note. In this journey, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম offered me 2 cups, 1 cup of wine and 1 cup of milk, and he asked me to drink from that, and I took milk and drank from it. এবং জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন you are on the fitra, right fitra. Fitra means innate nature, right fitra, that is upright nature, in the right path. বলছেন যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম you are upon the right fitra, আপনি সঠিক ফিতরার উপরে আছেন এবং আপনার উম্মতরাও সঠিক ফিতরার উপরে থাকবে if they follow you in the right way. And we know that milk is a pure drink. Allah said it in Quran, and we know it's a nutritious thing. It's a food actually, not only drink, one of the most balanced food. But the wine is adulterated drink from the good fruits and the food. So আমরা জাগতিক ভাবেও তাই দেখি। সো এই হচ্ছে কি ঘটলো ইন বাইতুল মাকদিস। বাইতুল মাকদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তার বুরাককে টাই আপ করলেন। সো বাইতুল মাকদিস থেকে শুরু হলো মিরাজ। আমরা জানি যে মিরাজ মানে হচ্ছে ইটস এ মিডিয়া অফ বাই হুইচ ইউ mechanism by which someone can ascend up, like lift, elevators, escalators, all these kind of thing, even the airplane that lifts us. So that is the Miraj, and that started from Baitul Maqdis. And Prophet কি কোন মিডিয়ার মাধ্যমে কোন বাহনে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ নিয়ে গেছেন, that's not there is no narration about it. But Allah took Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a special meeting. That is the one and only meeting. That's the meeting of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the King of the Kings, and in a place which a normal eye, normal mind, normal heart can never perceive. আমাদের এই জাগতিক হৃদয়, চোখ এবং মানসিকতা এটা কখনোই ধারণ করতে পারবে না। আল্লাহ কোরআনেও বলেছেন যে এই ইভেন বেহেশত, দোজখ এবং ইয়াউমুল কিয়ামার সম্বন্ধে, আল্লাহর আরশ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন যে your normal eyes, you cannot even fathom it out. It's so miraculous. But Allah gave this opportunity to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we are his ummah. By extension, Allah blessed us by giving this opportunity to our leader, to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we should honor that. We should try to live up to that, not just ne juluse miladun nabi, na, to act on that as much as we can. মিরাজ শুরু হলো বাইতুল মাকদিস থেকে, আল্লাহর আরশ, সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরত আসলেন বাইতুল মাকদিসে, তারপর সেখান থেকে বুরাকে চড়ে চলে আসছেন কাবাতে। এই হচ্ছে জার্নিটা। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উপরে যে অ্যাসেনশনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হি ওয়েন্ট থ্রু 7 হেভেন্স। ইংরেজিতে আমরা 7 হেভেন বলি, বাট আল্লাহ বলছেন সামা। যেমন আল্লাহ সূরাতুল আমরা যে নিয়মিত যে সূরাটা পড়ি সেটা হচ্ছে সূরাতুল হাশর, 67 নম্বর সূরা, 3 নম্বর আয়াতেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ সাতটা সামা কিভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করেছেন, আল্লাহ সেই কথা আগে বলেছেন। যেমন আমরা সেই আয়াতটা যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি, সূরাতুল মুলকের 3 নম্বর আয়াত,
3 নম্বর আয়াতা, সেটা হচ্ছে আল্লাযী খালাকা সাবআ সামাওয়াতিন তিবাকা মা তারা ফি খালকির রহমানি মিন তাফাউত ফারজি'ল বাসারা হাল তারা মিন ফুতুর। আল্লাযী খালাকা, আল্লাহ, the one who created সাবআ, 7 সামাওয়াতিন, সামা মিন্স ইংরেজি হচ্ছে হেভেন্স, আসলে স্কাই, বাংলায় বলি আমরা আকাশ, আসমান ফার্সি ভাষায়। তিবাকা in layers or in a one above another। আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে আমরা 7 সামা আমি তৈরি করেছি। সো আমরা অনেকে মনে করে হেভেন্স and the paradise is the same. It's not same. In Quranic way, it's sama is the sky, heaven actually is paradise. Allah সেটা বলে দিয়েছেন paradise কি, জান্নাহ। In different names paradise Allah বলেছেন, জান্নাহ is one of the name, most common। এবং 7টা আকাশ আছে আল্লাহ বলেছেন, কেমন আছে that's probably people can debate, but a believer don't debate on that। But একটা বর্ণনা আছে আকাশগুলি সম্বন্ধে, বলছেন যে বর্ণনা হচ্ছে দ্য লোয়েস্ট স্কাই, বর্ণনা হচ্ছে এরকম, দ্য লোয়েস্ট স্কাই, সবচেয়ে নিচের আকাশটি হচ্ছে এরকম যে অ্যাজ ইফ আ রিং ইন দ্য ডেজার্ট, বিকজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তখন মক্কাবাসীদেরকে বলছেন বা ওনার সাহাবাদেরকে বলছেন, সো প্রমাণ তুলনাগুলি তো তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যেই হতে হবে। দ্য লোয়েস্ট সামা ইজ লাইক আ রিং ইন দ্য ডেজার্ট টু দি ইমিডিয়েট নেক্সট সামা, মানে সবচেয়ে নিচের সামা মানে আকাশ হচ্ছে মরুভূমিতে একটি আংটির মতো। ঠিক তেমনি সেকেন্ড সামা হচ্ছে ইজ এ রিং ইন দ্য ডেজার্ট কম্পেয়ারিং টু থার্ড সামা। ঠিক তেমনি এমন করে 7th সামা ইজ এ comparing to 6th sama is a 6th sama is comparing to 7th sama is a ring in the desert, and 7th sama comparing to the arsh of Allah, throne of Allah, is a ring in the desert. So you can understand how small is our existence, because পৃথিবী তো হচ্ছে even এই সৌর জগতে is very small. Forget about the whole cosmos and everything and anything we know about in this world with the latest technological development is not beyond the first sama, first sky, because Allah said in the same surah that I have beautified the first sama with lamps, that is stars দিয়ে আমরা বিউটিফাই করেছি এই ফার্স্ট সামাকে। তার মানে হচ্ছে people didn't go beyond the stars, even not even all the stars are still known and invented. So yeah, it's mind-boggling. Then the journey started. জার্নিটা হচ্ছে এরকম যে জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে গেলেন, যাওয়ার পরে he knocked at the door of the first sama, first sky. How is the door? How did he knock? Allah knows best, but Prophet sallallahu alaihi wasallam said this, he knocked at the door of the first sama, এবং সেখানকার নক করার পরে the gatekeeper said, who is that? Jibril said, I am Jibril. Doorkeeper said, who is with you? আপনার সাথে কে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ডোরকিপার তখন বলছেন যে তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে, মানে আল্লাহ কি তাকে ডেকে মানে ওনারা জানতেন যে ডেকে পাঠানো হবে, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন ইয়েস। তখন ডোরকিপার বলছে ওয়েলকাম, স্বাগতম। তার শুভাগমনের আনন্দের সে গেট খুলে দিল, বলছেন যে স্বাগতম, and his coming is always welcome and it's a pleasure. So সে গেট খুলে দিল। এই একই কনভারসেশন প্রতি সামাতে, প্রতি স্কাইয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার গেট কিপারের সাথে করেছে। সো উই উইল নট রিপিট দ্যাট, বাট রিমেম্বার দ্যাট।
প্রথম সামাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি যখন প্রথম আকাশে ঢুকলাম, ঢোকার পরে আমি দেখলাম আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে এ হচ্ছে আদম আপনার পিতা এবং তাকে আপনি সালাম দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি আদম আলাইহিস সালামকে সালাম দিলাম। আদম আলাইহিস সালাম আমাকে সালামের উত্তর দিলেন, তাকে যে স্টেটমেন্টটা দিলেন, ওয়েলকাম শুভাগমন, ওয়েলকাম মাই ভার্চুয়াস সান অ্যান্ড রাইচিয়াস প্রফেট, ওয়েলকাম টু মাই ভার্চুয়াস সান অ্যান্ড রাইচিয়াস প্রফেট। বলার পর উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে আদম আলাইহিস সালামের আরেকটা বর্ণনাতে আছে, আদম আলাইহিস সালামের ডান দিকে আছে শহীদদের রূহ এবং তার বাঁ দিকে আছে যারা wretched নন বিলিভারদের রূহ। ইটস এ ডিফারেন্ট ন্যারেশন। এবং তারপর ওনারা গেলেন সেকেন্ড আকাশে, ঠিক সেম ঘটনা, জিবরাইল পারমিশন চেলেন, যাওয়ার পরে তারা ঢুকলেন। ঢোকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে দেখলেন দুজন আছে ওই আকাশে। জিবরাইল সাল্লাম পরিচয় করিয়ে দিলেন যে এ হচ্ছে ঈসা ইবনে মারিয়াম এবং ইয়াহিয়া, যাকে আরেক নাম হচ্ছে জন দ্য ব্যাপটিস্ট, পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা দুজনই হচ্ছে একজন আরেকজনের কাজিন, কিন্তু তারা দুজন হচ্ছে কাজিন। মারিয়াম আলাইহিস সালাম এবং ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের মা, দে আর সিস্টার্স। সো তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং ঈসা আলাইহিস সালাম এবং ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম জানালেন, তারা সালাম দিলেন এবং ওনারা বললেন, ওয়েলকাম মাই ভার্চুয়াস ব্রাদার অ্যান্ড রাইচিয়াস প্রফেট। আদম আলাইহিস সালাম বলেছেন, ওয়েলকাম মাই ভার্চুয়াস সান অ্যান্ড রাইচিয়াস প্রফেট, আর ওনারা বলেন, ওয়েলকাম মাই ভার্চুয়াস ব্রাদার অ্যান্ড রাইচিয়াস প্রফেট। তারপর এই মোকাবেলার পর ওনারা গেলেন থার্ড স্কাইতে যেয়ে দেখলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে সেই একই কথোপকথন, একই সালাম বিনিময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ঘটনার থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে এসেছিলেন মাটিতে, তারপরে কোনো এক সময় বলেছিলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওয়াজ গিভেন হাফ অফ দি বিউটি অফ দি আর্থ, হি ওয়াজ সো বিউটিফুল। এবং সেই ঘটনা আমরা জানতে পাবো ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবন, যখন সূরাতুল ইউসুফ পড়বো তখনই আমরা জানবো। হি ওয়াজ সো হ্যান্ডসাম অ্যান্ড রেস্ট অফ আস আর গিভেন, whole humanity is given 50% of the beauty, তার থেকে আমরা যা পেয়েছি আর কি। So you don't have any hand over your look, আমার কিরকম আমি দেখতে সে নিয়ে আমাদের গর্ব করার কিছু নেই বা দুঃখ পাওয়ারও কিছু নেই, কারণ আল্লাহ said Allah created human being in the best of the fashion, বেস্ট অফ দ্য ওয়ে, আহসানুল। আল্লাহ অনেক জায়গায় কোরআনে বলেছেন, আমরা সবাই জানি। সো হোয়াট এভার ওয়ে আই অ্যাম বিং ক্রিয়েটেড, লম্বা, খাটো, কালো, মোটা চিকন অবশ্যই ইউ ক্যান ম্যানেজ ইউর সেলফ, বাট গায়ের রং, কান ছোট, হাত বড়, হোয়াট এভার, প্লিজ ডোন্ট perceive others inferior and also perceive yourself that you are inferior or superior. Yeah, some are good looking, some are not that good, but in the eye of Allah, we are the best of, Allah created us in the best of the fashion, so we don't have any, or my parents don't have any hand over that. So it is the way Allah created us, so we should honor that and we should be pleased, not only honor, we should be pleased inside and out, whatever way Allah created anybody, and don't blame Allah, that will be the worst thing. And then they went to sky number 4th sama, and they met there Idris alayhis salam. Idris alayhis salam ke sathe সেই একই সালাম বিনিময় হলো, and Idris alayhis salam is one of the prophet who went through lot of hardship, lot of trials, and that's being said in Quran, and Allah especially in Surah Maryam
সূরা নাম্বার 19 আয়া নাম্বার 56-57, সেখানে আল্লাহ বলছেন, আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইদ্রিসকে, সে ছিল পরম সত্যনিষ্ঠ সে এবং নবী, আর আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমন্বিত করেছিলাম। সে কথাই আল্লাহ বলছিলেন, one of these statement, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَالِيًّا, and that's what Allah did. আল্লাহ তাকে মাকানান আলিয়া মানে উচ্চ স্থানে তাকে আমরা স্ট্যাবলিশ করেছিলাম। তাই তাকে ফোর্থ আকাশে যে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হতে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে আর কি। দেন ফ্রম দেয়ার দে ওয়েন্ট টু ফিফথ স্কাই, যেখানটায় যে ওরা হারুন আলাইহিস সালামের সাথে মিলিত হয়েছে এবং দে গ্রিটেড ইন দ্য সেম ওয়ে, সালাম বিনিময় করেছিলেন। সেখান থেকে গেলেন সিক্স সামাতে, সেখানে যে মিলিত হলেন ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট প্রফেট মুসা আলাইহিস সালামের সাথে। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে মিলিত হলেন, ঠিক সিমিলার ওয়েতে ওনারা পরিচিত হলেন, একে অন্যকে সালাম দিলেন এবং মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, ওয়েলকাম মাই ভার্চুয়াস ব্রাদার অ্যান্ড দ্য রাইচিয়াস প্রফেট। অ্যান্ড দিস ওয়াজ এ ভেরি ইভেন্টফুল meeting. We will talk about this meeting in detail, inshallah, maybe this class or in the next class, because that is one of the amazing meeting. আমি ডিটেল যেতে হবে, বাট একটা রেওয়ায়াতে এসছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি যখন ফিরে আসছি, আমি যখন তাকে ক্রস করে যাচ্ছি, মুসা আলাইহিস সালামকে ক্রস করে যাচ্ছি, মুসা আলাইহিস সালাম স্টার্টেড ক্রাইং, অ্যান্ড আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তখন মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন, আ ইয়াং ম্যান ইজ সেন্ট আফটার মি হু উইল হ্যাভ আ মাচ লার্জার following ummah and much larger people, those who will enter into paradise in Jannah. এবং উনি সেই বলে কাঁদছেন, কারণ খেয়াল করে দেখেন মুসা আলাইহিস সালাম কিন্তু বেঁচে ছিলেন অনেক বয়স পর্যন্ত, প্রবাবলি মতান্তরে আছে 120 থেকে 130 বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ওনার লাস্ট লাইফ ওয়াজ not that happy because he couldn't get into Jerusalem. আমরা আগেই বলেছি 40 years his followers, the Bani Israels, they had to wander around Jerusalem because they defied the commandment of Allah. And not only that, was not the only first time, so many times. And up until that time, actually Musa alayhi salam's followers were the largest, not the Christians. Bani Israel were the largest. And রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গেছেন, হি ওয়াজ 52 ইয়ার্স ওল্ড। সো কম্পেয়ার যদি করেন, তখন ওই সময় যেই বয়সে মারা গেছেন, হি ওয়াজ 100 প্লাস 120। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে তো একজন ইয়াং ম্যানই হবেন, তাই না? সো he was not jealous, he was kind of jealous, but for good reason. Good reason হচ্ছে, it was a competition among the prophet. For good reason, it is allowed to be competitive, to compete each other for good reason, for the pleasure of Allah. And prophets were like that, but they always made dua for each other, they always loved each other. তারপর সেখান থেকে গেলেন 7 সামাতে। 7 সামা হচ্ছে যে জিব্রাইল যে পরিচয় করিয়ে দিলে, সেখানে যে কাকে পেলেন? ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে। ঠিক একই রকম পরিচিত হলেন, একইভাবে তারা সালাম বিনিময় করলেন, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তখন বলছেন, ওয়েলকাম মাই ভার্চুয়াস সান অ্যান্ড রাইচাস প্রফেট। তাহলে আদম আলাইহিস সালাম এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দুজনই তাকে সম্বোধন করলেন ভার্চুয়াস সান বলে, পুত্র বলে। কারণ আছে, কারণ আদম তো অবশ্যই আদম আলাইহিস সালাম আমাদের সবার পিতা, there is no difference. আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম is also father of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and ours. কেন? আল্লাহ বলেছেন, কোরআনেই বলে দিয়েছেন যে মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম, যে ইব্রাহিম তোমাদের পিতা, ইব্রাহিমের ধর্ম, মিল্লা মানে ধর্ম। তো আল্লাহ মেড ইট শিওর দ্যাট, বিকজ অল দি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আসার পরে নোন যা হিস্ট্রি আছে, all the prophets came from the lineage of Ibrahim, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also one. All the prophets means one came from the one branch from Ishaq, sons of Ibrahim alayhi salam and Sarah, and
from the sons of Ibrahim alayhi salam and the Hajar is Ismail, and after Ismail, in couple of thousand years, only one person came as prophet, and he is the last of the prophet, Sayyid al-Mursaleen, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So that is true, and that's the reason Ibrahim alayhi salam said my son. Arekta narration bolche Rasulullah bolchen ami je deklam Ibrahim alayhi salam was leaning on the wall of the Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur হচ্ছে is a Baitul Ma'mur মানে হচ্ছে frequented house, যা কিনা frequently visit করা হয় যে হাউসটাতে, and এইটা হচ্ছে it is right above the Kaaba in the seventh heaven. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেছিলেন যে জিব্রাইলকে what is this Baitul Ma'mur, তখন জিব্রাইল বলেছিল যে এই Baitul Ma'mure 70,000 of the angels enter every day for prayers and tawaf, and they go back and they never come back. The fresh 70,000 angels come, fresh batch of 70,000 come and do the tawaf and prayer every day. So চিন্তা করে দেখেন সৃষ্টির শুরু থেকে 70,000 করে ফেরেশতা বাইতুল মামুরে ইবাদত করতে আসে এবং তাওয়াফ করে প্রতিদিন, এবং they never come back. They don't have the opportunity to come back because in every day 70,000 new angels come and do the same thing, and that will continue till the end of time. এবং আল্লাহর সৃষ্টির নাম্বার অফ ফেরেশতার সংখ্যাই বুঝতে পারেন যে কি পরিমাণ। এবং বাইতুল মামুরের কথা কিন্তু বলা আছে সূরাতুত তুরে 52 number surah in ayah number 4 specifically, so 1 to 4 Baitul Ma'mur সম্বন্ধে বলা আছে। The word Baitul Ma'mur is there in this surah in the ayah number 4, এবং দেখেন this is befitting for Ibrahim alayhi salam because Ibrahim alayhi salam built Kaaba on the face of the earth, and তাকেই মানায় Baitul Ma'mur যেটা কিনা right at the on the top of Kaaba and frequented by angels. ওখানে তাকেই তো মানায়, যেমন তার কাজ তেমনই তার ফলাফল, জাযাউল মিন জিনসিল আমাল যাকে বলা হয়, যেমন কর্ম তার রিওয়ার্ডটা তো ঠিক তেমনই হবে। এবং ইটস অ্যামেজিং, ফেরেশতারা পর্যন্ত they don't get a second opportunity to go to Baitul Ma'mur, but Ibrahim alayhi salam is leaning on the wall of the Baitul Ma'mur. What a blessed personality. এবং তার থেকে আমরা কনফার্ম হতে we are confirmed, but just to add to that, basically Allah said the most best of the creation is human being. Ashraful Makhluqat is a human being. তো সেখান থেকে then Prophet sallallahu alaihi wasallam বলছেন then I was taken up to Sidratul Muntaha, সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সিদরাতুল মুনতাহা। সিদরাতুল মুনতাহা আসলে কি? সিদরাতুল মুনতাহা, সিদরা মানে হচ্ছে ইটস এ ট্রি, লো ট্রি, so সেই and মুনতাহা ইজ দ্য ফাইনাল এন্ড, মুনতাহা ইজ দ্য লাস্ট এন্ড, এরপরে আর কেউ যেতে পারবে না, আটমোস্ট এন্ড। এবং সিদরাতুল মুনতাহা ওই গাছটা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন এর ফলগুলো হচ্ছে লাইক এ জার অফ হাজার, লাইক এ জার অফ হাজার, বোঝানোর জন্য হাজার হচ্ছে মানে, আর ওই সময়ে কোনো বড় কোনো কিছু বোঝানোর জন্য সবাই ওই হাজার বলতো আর কি। এবং তো ওই সময় একটা টাউনও ছিল বাহরাইনে, হাজার বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে এর ফল হচ্ছে লাইক এ লার্জ জার অফ হাজার, এবং সুইট, এবং এর পাতাগুলি ছিল হাতির কানের মতো, এরকম একটা বর্ণনা আছে আর কি। এর সম্বন্ধে আমরা আরো ডিটেল যাব পরবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ। তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলল, দেখালো ওখান থেকে যে ওই সিদরাতুল মুনতাহা থেকে 4 rivers
ওখান থেকে স্টেমড আউট 4 রিভার্স, 4টা নদী ওখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে, তার মধ্যে 2টো হচ্ছে হিডেন, লুকানো, আর 2টো হচ্ছে এক্সপোজড। এবং ওই যে প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে ইন বাইতুল মাকদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আ কাপ অফ মিল্ক, আ কাপ অফ ওয়াইন এনে দেওয়া হয়েছিল। এখানেও একটি বর্ণনা আছে যে তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাকে আ কাপ অফ ওয়াইন, কাপ অফ মিল্ক অ্যান্ড কাপ অফ হানি নিয়ে এসেছিল। দিজ আর অল সাহি ন্যারেশনস। এবং আল্লাহু আলম আসলে এটা কোথায় ঘটেছিল, দুবারই ঘটেছিল নাকি একবার ঘটেছিল, আল্লাহই ভালো জানেন। বাট ঘটেছিল, দ্যাটস ফর শিওর, বিকজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অ্যান্ড দ্যাট কেম ফ্রম দি সাহি সোর্স। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেও দুধের কাপ থেকে দুধ পান করেছেন, এবং জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাই বলেছেন, ইউ আর অন দ্য রাইট ফিতরা অ্যান্ড ইউর উম্মাহ উইল বি অন দ্য রাইট ফিতরা। সো নেক্সট হচ্ছে, এরপরই হচ্ছে আমরা যাকে বলি শীর্ষ বৈঠক। শীর্ষ বৈঠক হচ্ছে এরপরে, যার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত প্রিপারেশন নিয়ে তার প্রিয় বান্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কাছে আনছেন। দ্য মিটিং বিটুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড দ্য কিং অফ দ্য কিং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আল্লাহ আযজা ওয়া জাল, অলমাইটি, দ্য গ্রেট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এবং সেখানে ওই মিটিংয়ে জানা মতে একটা জিনিসই হয়েছে, একটা ঘটনাই ঘটেছে। আল্লাহ গেভ 5 সালাহ ওই মিটিংয়ে। দ্যাট ওয়াজ দ্য only commandment that came in presence of Allah, that is the commandment of Salah. তো আমরা এখন একটা বিরতি নেই for 10 minutes ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আমরা যেটা বলছিলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7th স্কাইতে চলে গেলেন, সপ্ত আকাশে, এবং সিদরাতুল মুনতাহাতে যে পর্যন্ত আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুনতাহা প্রদর্শন করানো হলো, দেখানো হলো। ওই সময়ে থেকে আমরা আসলে এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেরাজের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফাইনাল যে মিটিং, সেটা ঘটার আগ পর্যন্ত বা ওই সময়ে মিরাজে যেই কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনাগুলো সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেই, তারপরে আমরা ফাইনাল মিটিংয়ে যাব, বিকজ ফাইনাল মিটিং ইজ ফাইনাল মিটিং। তার আগে আমাদেরও প্রস্তুতি প্রয়োজন আছে। সেই প্রস্তুতিটা হচ্ছে আমরা মেরাজে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনাবলী বা অলৌকিক নিদর্শন সমূহ নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। Like I said, it is very difficult to put things, the incidents, chronologically. কালক্রমে সাজানো is very difficult. But whatever I am trying to give you in this class are basically from the authentic sources like Bukhari, Muslim and other, Imam Ahmad, and all established authentic sources. এবং আমি একটু বলে নেওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আগেই বলেছি, এই ইসরা ওয়াল মিরাজ সম্বন্ধে নানান গল্প চালু আছে। তার একটা বড় অংশই হচ্ছে জাল হাদিস এবং জাল ঘটনা। তার বড় অংশ ফেব্রিকেটেড থিংস। সো ওয়ান হ্যাজ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। এবং আমি যা এখন আপনাদের সামনে বলছি তা হচ্ছে, আমার সোর্সটা আপনাদেরকে বলে নেই। আমার সোর্স হচ্ছে মূলত ইবনে কাথির রাহিমাহুল্লাহ, ইবনে কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ, ওনাদের যে এক্সার্পস আছে যা আমি গ্রহণ করতে পেরেছি। তারপরে আধুনিক যারা বর্তমান সময়ের যারা আছেন বা ভেরি রিসেন্ট যারা আছেন, তাদের মধ্যে আমি যাদের কথা, যে বইগুলোকে আমি ফলো করছি, সেটা হচ্ছে 1 নম্বর হচ্ছে আমাদের রাহিক আল মাখতুম, যেটা হচ্ছে সাইফুর রহমান মুবারকপুরি, তার বই। আর একটা হচ্ছে ডক্টর আলী সাল্লাবির নোবেল লাইফ অফ প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম।
তারপর আছে different books and research papers from Yakin Institute, এবং on top of all lecture from Dr. Yasir Qadi, যিনি কিনা actually এই বিষয়টার উপরে he went more detail, and may Allah bless him, he really helped me to compile all these things. And এই কয়জনের যা বর্ণনা করেছেন, তারা যারা লিখেছেন, তারা যা উপস্থাপন করেছেন, আমি তার থেকেই আমার জন্য যতটুকু আমার বোধ কাজ করেছে এবং আমি যতটুকু পারসিভ করতে পেরেছি তাই আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। সো you may have questions, you will have questions, but about the authenticity, my answer will be, if these sources are authentic, then my source is also authentic, my lecture is also authentic. So that is the only thing I can say, because আমি এত কিছু বললাম because এ নিয়ে অনেক ধরনের গল্প চালু আছে, অনেক ধরনের ঘটনা আপনারা শুনবেন, তার বেশিরভাগই হচ্ছে not sahih. After this disclaimer, let's go inside. তা আমরা এতক্ষণ ধরে যা পড়লাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ইসরা ওয়াল মিরাজে নবীদের সাথে তার কথোপকথন হয়েছে, কিন্তু এই কথোপকথনটা আসলে কোথায় হয়েছে, কখন হয়েছে, এ নিয়ে নানান মতামত আছে। এটা কি কেবলমাত্র মসজিদুল আকসাতেই হয়েছে এবং সাত আকাশের ওখানে হয়েছে, নাকি অন্য কোথাও হয়েছে, অন্য কোনো সিকোয়েন্সে হয়েছে, তা নিয়ে মতামত আছে। যেমন ধরেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা আছে, ইটস ইন বুখারী, দ্যাট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক রাতে আমি গিয়েছি মিরাজে, এবং আমি, যেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি, আমি সেখানে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে, এবং তারা আমার সাথে কথা বলা শুরু করেছেন কি নিয়ে? ইয়াউমুল কিয়ামা নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে, অর্থাৎ ডে অফ জাজমেন্ট নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন জিজ্ঞেস করেছিল যে ইয়াউমুল কিয়ামাটা কখন, তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নলেজ অ্যাবাউট দ্য ডে অফ ইয়াউমুল কিয়ামা। তার উত্তর ছিল সেটা। যখন মুসা আলাইহিস সালামকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ইয়াউমুল কিয়ামার সম্বন্ধে, মানে আখিরাত সম্বন্ধে, দ্য ডে অফ জাজমেন্ট সম্বন্ধে, আখিরাতের দিন সম্বন্ধে যখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন মুসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যে আই ডোন্ট নো, I don't have any knowledge about it. যখন আমি ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম what is ইয়াউমুল কিয়ামা, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম he gave a little bit detail of ইয়াউমুল কিয়ামা। উনি বললেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন যে আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে আমাকে উনি পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবেন কিয়ামতের আগে, এবং দাজ্জাল আসবে তখন, এবং আমি দাজ্জালকে মেরে ফেলবো, I'll kill দাজ্জাল। এবং উনি এও বলছেন only Allah knows when it will happen. এই ঘটনাগুলি ঘটবে যে আল্লাহ আমাকে ফেরত পাঠাবেন, দাজ্জাল আসবে এবং আমি দাজ্জালকে মারবো, কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন এটা কখন হবে আমি জানি না, একমাত্র আল্লাহই জানে। আবার বলছেন উনি যে তখন ইয়াজুজ মাজুজ উইল কাম, মানুষজন তার পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ইয়াজুজ মাজুজ উইল কাম আউট, এবং সেটা সূরাতুল আম্বিয়াতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন। সূরাতুল আম্বিয়া 21 নম্বর সূরার 96 নম্বর আয়াতে বলছেন, অবশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেয়া হবে, তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। ওই আয়াতটার মানে হচ্ছে তাই। এবং ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন, and
ওরা যখন ছুটে আসবে তারা যতগুলি জলাশয়ের উপর কাছ দিয়ে যাবে সেই জলাশয়ের পানি ওরা সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, আল্লাহ stop them and Allah will kill them all. Allah Azza wa Jal will kill them all. এবং ওদেরকে মেরে পুরা পৃথিবীর এক ভূমি পূর্ণ হয়ে যাবে ইয়াজুজ মাজুজের লাশে। এমনই অবস্থা হবে যে পুরা দুনিয়া দুর্গন্ধপূর্ণ হয়ে যাবে ওদের লাশের গন্ধে এবং মানে লাশে ডিকম্পোজ হয়ে যাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে আবার দোয়া করব টু গেট রিড অফ দেম। আল্লাহ তখন বৃষ্টি পাঠাবেন, যে বৃষ্টিতে ওদের সব লাশ ধুয়ে যাবে। ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন আমাকে বলা হয়েছে যে ইয়াউমুল কিয়ামা উইল বি লাইক আ প্রেগন্যান্ট ওয়ামেন হু ইজ অ্যাবাউট টু গিভ বার্থ। মানে এটা হচ্ছে একটা অ্যারাবিক এক্সপ্রেশন ওই সময় যে ইয়ামুল কিয়ামা মানে দ্য ডে অফ জাজমেন্ট তখনই হবে, এমন অবস্থা হবে ওই সময় পরে যে অ্যাজ ইফ একজন গর্ভবতী মহিলা, কারণ আমরা জানি যে ফাইনাল মোমেন্ট যখন আসে তখন সে তো জানে না যে কোনো সময় সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারে, ঠিক এইরকম একটা অবস্থা দাঁড়াবে মানে ইয়াজুজ মাজুজের থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আর কি। এটা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামের বক্তব্য। তো তার থেকে আমরা কি জানতে পারি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লামের সাথে আল্লাহর অনেক কথা আলোচনা হয়েছে ওই মিটিংয়ে, বাট অনলি দ্য থিংস দ্যাট উই আর সাপোজ টু নো আল্লাহ লেট আস নো। এবং আরেকটা জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন আমার সালাম তোমার উম্মতকে পৌঁছে দিও, আমার সালাম তোমার উম্মতকে পৌঁছে দিও। মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সালাম পেয়ে গেছি, সো ওয়ালাইকুম আসসালাম টু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। যে জন্য আমরা দেখেন তাশাহুদের পরে যেই দরুদ পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আমরা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে কোরিলেট করি, কিন্তু যেভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে প্রতি তোমার আল্লাহ দরুদ এবং সালাত পৌঁছেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে, সেভাবে দরুদ এবং সালাম দেওয়া হোক। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনার উম্মতকে বলুন যে জান্নার ভূমি হচ্ছে খুব উর্বর, কিন্তু ও ভূমি হচ্ছে এখন ফাঁকা পড়ে আছে, বিরান পড়ে আছে, খুবই উর্বর কিন্তু বিরান পড়ে আছে। একে সবুজ করার জন্য দায়িত্ব হচ্ছে আপনার উম্মতের, এবং এ খুব সহজ। তারা নিজেদের জন্য সেই জান্নাতে গাছ রোপণ করতে পারবে যদি তারা এই তাসবিহ করে। সেটা কি? সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার। তারা যদি এই তাসবিহ পড়ে সুবহান আল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, তাহলে প্রতিটি তাসবিহর জন্য, প্রতিটি আল্লাহর প্রতিটি গুণগানের জন্য একটা করে ট্রি জান্নাতে তারা রোপণ করতে পারবে, এবং দ্যাট উইল গ্রো ফাস্ট বিকজ জান্নার ভূমি হচ্ছে খুব উর্বর। সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি ইনসিডেন্ট। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকের সাথে মিট করেছেন, তার দেখা হয়েছে। মালিককে মালিক হচ্ছে দ্য এঞ্জেল, ফেরেশতা, যে কিনা কিপার অফ জাহান্নামের রক্ষক দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এই মালিক সম্বন্ধে কিন্তু আল্লাহ সূরাতুল যুখরুফ ইজ 43 নম্বর সূরার 77 নম্বর আয়াতে বলছেন। আর তারা ডেকে বলবে ও মালিক, মানে জাহান্নামের লোকরা ডেকে বলবে ও মালিক তোমার রব যেন আমাদের শেষ করে দেন। মানে এতই খারাপ অবস্থা হবে জাহান্নামে মানুষের যে তারা মালিককে বলবে তোমার মালিককে বলো, মানে তোমার রবকে বলো যে আমাদেরকে শেষ করে দিতে, সো দ্যাট উই ডোন্ট এক্সিস্ট। সে মালিক তখন বলবে নিশ্চয়ই তোমরা এখানেই থাকবে, যেটাই আল্লাহ বলছেন সূরাতুল যুখরুফে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। ওয়া নাদাউ ইয়া মালিকু
লিয়াকদি আলাইনা রাব্বুকা ক্বালা ইন্নাকুম মাকিসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাকে পরিচয় করিয়ে দেবে, বলবে যে গ্রিট মালিক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আমি ফিরে তাকে গ্রিট করার আগেই, সালাম দেওয়ার আগেই সে আমাকে সালাম দিয়েছে। দেন আই রিটার্ন সালাম টু মালিক। এবং মালিক ওয়াজ নট স্মাইলিং। সবাই তো সালাম দেওয়ার সময় সবার সাথে, যাদের সাথে মিশছে, দেখা হয়েছে, সব প্রফেটদের সবাই তো সালাম দিয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন, গ্রিটেড দেম। কিন্তু মালিক মুখ গম্ভীর করেছিল, দুঃখ মানে গ্লুমি ফেসে ছিল। তখন এটা দেখে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, ওয়াই হি ইজ গ্লুমি? তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন, হি নেভার স্মাইলড from his creation, because from his creation he was given the responsibility of the Jahannam. তখন থেকে জাহান্নামকে দেখে হি নেভার স্মাইল। সে যদি হাসতো, তাহলে সে যদি কাউকে দেখেই হাসতো, কেবলমাত্র কোনো মানে জীবিত কোনো জীবনকে দেখে হাসতো, তাহলে আপনিই হতেন প্রথম যাকে দেখে সে হাসতো। কিন্তু তার হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। জাহান্নাম ইজ সাচ এ প্লেস। এবং এর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে যাননি জাহান্নাম। ইট ইজ নট বিফিটিং ফর হিম। মালিক came to him. Allah kept our Prophet sallallahu alaihi wasallam far away from Jahannam. এবং মালিক এসে তাকে সালাম জানিয়েছেন। It shows the level of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. কারণ মালিক তো আর যেই সে না, he is a blessed angel, ফেরেশতা, সে কে তাকে সালাম জানিয়েছেন। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার কথা বোঝা যাচ্ছে। আর সিদরাতুল মুনতাহা তো সম্বন্ধে আমরা বললাম যে সিদরাতুল মুনতাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন it's a huge tree। এবং সিদরা হচ্ছে ট্রি, মুনতাহা হচ্ছে ডেড এন্ড, ফাইনাল এন্ড, যা অন্য কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। এবং ইটস ফ্রুটস আর সুইট অ্যান্ড বিগ। আমরা বলেছি যে সূরাতুন নাজমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলছেন? মিরাজ সম্বন্ধে বলছেন। সেখানে 16 নম্বর আয়াতেই আল্লাহ বলছেন যে ইজ ইয়াগশা আস-সিদরাতা মা ইয়াগশা। যখন ইয়াগশা মানে আচ্ছাদন করে দেওয়া হলো, দ্য সিদরা, ওই সিদরা গাছটিকে, দ্য থিংস দ্যাট কভার্ড ইট। যখন আচ্ছাদন করে দেওয়া হলো সিদরা গাছটিকে, যা তাকে আচ্ছাদন করে দিল। আল্লাহ কিন্তু এক্সপ্লেন করেন নাই কি আচ্ছাদন করে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইট ওয়াজ কভার্ড বাই অ্যামেজিং পার্লস অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ, যেটাকে আমরা বলি মণিমাণিক্য। কেন মানুষকে তো আমাদেরকে তো বোঝাতে হবে, বাট দোজ আর নট লাইক ওয়ার্ল্ডলি থিংস। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন এর থেকে এমন একটা রং বেরিয়ে আসছে, একে কভার করছে, রং ঝলমল করছে, যেই রং আমি পৃথিবীতে কোনোদিন দেখিনি। সো এটা হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল থিং, যা আমরা, বা অলৌকিক জিনিস, রং, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলছেন যা আমি আগে কখনো দেখিনি। এবং একজন রসুল যখন বলছেন, স্পেশালি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যখন দেখেননি, মানে দ্যাট ডাজন্ট এক্সিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সিদরাতুল মুনতাহা আমরা বলেছি দ্যাট ইজ দ্য ডেড এন্ড। এবং ওখানে যেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়, এ ক্রস করে কেবলমাত্র মানুষের রূহ, মানুষের গুড ডিডস আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। এবং আল্লাহ মানুষকে তার রূহকে পাঠান এ ক্রস করে কেবলমাত্র। এবং আল্লাহ যাকে যা অ্যালাউ করেন তাই কেবলমাত্র এটা ক্রস করতে পারে। বাট কোনো লিভিং থিংস, নাথিং ফ্রম দি আর্থ ক্যান ক্রস দ্যাট। আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু ও অলসো বুখারীতে বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আই ওয়াজ স্টপড ইন সিদরাতুল মুনতাহা which is in the sixth sama, because there is a confusion between where Sidratul Muntaha started and where it ended. So there are two narration, authentic narration. One says in 6th heaven, one says in 7th heaven. তো এটা হচ্ছে আসলে সিদরাতুল মুনতাহা, it started from 6th, it ended in 7th heaven. That is the explanation. ওই হাদিসে আল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আল্লাহর রাহমা ওখান সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আসে। In a nutshell বলা যাচ্ছে যে we exactly don't know what happened, what a detail of the meeting and detail of that miraj, কি কি ঘটেছে ওখানটার ভিতরে, because there are a lot of things that happen and যা আমাদের জানা প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাই জানিয়েছে। এবং তাবারিতে একটি বর্ণনা আছে, সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সিদরা kept on changing, it is not a
fixed tree. It kept on changing. How? Allah knows best. It is not a static tree. So tree টা এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল কেন সিদরাতুল মুনতাহা ট্রি? দেখেন ট্রি কিন্তু গাছ হচ্ছে, ইভেন কোরআনেও আল্লাহ গাছ হচ্ছে কিন্তু ইটস এ ব্লেসেড থিং। গাছ হচ্ছে মানুষের আশার জায়গা। মানে বৃক্ষ সম্বন্ধে আমরা সব জায়গায় দেখি প্রাণের সঞ্চার করে, মানুষের শেল্টারের জায়গা, মানুষের মানে প্রাণের মানে আশার জায়গা আর কি, যা সব জায়গাতেই আমরা কোরআনেও দেখি, মানুষের স্বাভাবিক জীবনেও দেখি। সো আল্লাহ সিদরা ট্রি ওয়াজ ইউজড অ্যাজ এ মোটিভ in the Quran also. So চারটা নদীর কথা বলেছিলাম আমরা, 4 rivers came from the sidra, root of the sidra. সেই চারটা হচ্ছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যে চারটা আছে, দুটো হচ্ছে হিডেন, দুটো হচ্ছে এক্সপোজড। এক্সপোজ দুটো হচ্ছে নীল নদী এবং ফুরাত নদী, দ্য রিভার্স নাইল অ্যান্ড ফুরাত, দোজ টু আর ব্লেসেড। এবং আমরা দুনিয়াতেও দেখতে পারি এই দুই নদীর অববাহিকাই হচ্ছে ক্রেডল অফ সিভিলাইজেশন। মেসোপটেমিয়া থেকে বলেন, সেই যত পুরনো যান, সেই ফেরাউনের আমল এবং এর আগে, এদিকে মেসোপটেমিয়ার কথা বলেন, ইরাক। সো মূল সভ্যতার ভূমি কিন্তু, আদি ভূমি কিন্তু এই নদী দুটোর অববাহিকাতে। So this shows that these two rivers are highly blessed rivers. And যে দুটো ইয়েতে আছে, জান্নাতে আছে, হিডেন আছে, একটা হচ্ছে আল কাউসার আর একটা হচ্ছে সালসাবিল। আল্লাহ দুটোরই রেফারেন্স করেছেন কোরআনে। একটা তো সূরাতুল কাউসারই আছে, আর সালসাবিল হচ্ছে সূরা ইনসানে। আর বাইতুল মামুরের কথা আমরা বলেছি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বাইতুল মামুরে হেলান দিয়েছিলেন এবং তিনি এবং সেখানে 70,000 ফেরেশতা প্রতিদিন রোটেট করে, ইবাদত করে। সো অ্যান্ড সেটা তো আমরা বলেছি। এবং আরেকটা অলৌকিক মানে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে ওইখানটাতেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুখারীতে বলেছে, বুখারীতে বর্ণনা করা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালাম ইন হিজ অরিজিনাল ফর্ম। কেউ কেউ বলে তাকে 3 বার দেখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার অরিজিনাল ফর্মে, অনেকবার দেখেছেন বিভিন্ন ফর্মে, 3 বার অরিজিনাল ফর্মে, কিন্তু সর্বজন মানে মোর রেকগনাইজ হচ্ছে তাকে 2 বার দেখেছেন অরিজিনাল ফর্মে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে তখন সেখানে বুখারীতে বর্ণনা আসছে জিব্রাইল হ্যাড 600 উইংস অ্যান্ড হি ব্লক দ্য হোল হরাইজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন পুরো হরাইজনকে উনি ব্লক করে দিয়েছেন, এত বড়। এবং তাবারিতে বলছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জিব্রাইলের ওই পাখা থেকে 600 উইং থেকে বিভিন্ন মণিমাণিক্য, পার্লস অ্যান্ড জেমস ওয়্যার কামিং ড্রিপিং ডাউন। মানে এটি এতই অতি আশ্চর্য একটি ঘটনা। ইট ওয়াজ সো রিয়াল, ইট হ্যাপেন ইন ফ্রন্ট অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম's eyes. And he is a special creation of Allah, and Allah said in different surahs, এবং আল্লাহ এমনও বলেছে যে কিনা আমার এবং জিব্রাইলের এনিমি, সে হি ইজ, অ্যান্ড মুমিনদের এনিমি, রাসূলদের এনিমি, হি ইজ ইন লস। there are a lot of ayats আল্লাহ জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে তার স্পেশালিটি সম্বন্ধে বলেছেন। স্পেশালি সূরাতুল ফাতিরের 1 নম্বর আয়াতেই বলছেন আল্লাহ। দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে জিব্রাইলের 600 উইংস। আল্লাহ কিন্তু তার ম্যাগনিফিসেন্ট যেই ক্রিয়েশন, সেই অসম ক্রিয়েশনস আর ম্যাগনিফিসেন্ট অ্যান্ড বিগ অ্যান্ড হিউজ ইন নেচার। যেমন ধরেন ওই সূরাতুল ফাতিরের 1 নম্বর আয়াতে আল্লাহ অন্য এঞ্জেলদের সম্বন্ধে বলছেন, মোস্ট অফ দ্য এঞ্জেলস আর উইথ অফ 2, 3 and or 4 উইংস। কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে হি সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইনক্রিজেস দ্য ক্রিয়েশন, increases the size of the creation as he wills. So Jibril was so magnificent. এবং ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, when Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Jibril in Miraj, which is referred in Quran in Najm ayah number 18, সেখানে আল্লাহ বলছেন যে নিশ্চয়ই সে তার রবের বড় নির্দেশ সমূহ থেকে দেখেছে। দেখেন সূরা নাম্বার 53, সেখানে আল্লাহ বলছেন সূরাতুন নাজমের, লাকাদ রাআ মিন আয়াতি রাব্বিল কুবরা। মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে আল্লাহ বলছেন যে ডেফিনেটলি সে
সে তার রবের বড় বড় নিদর্শন সমূহ থেকে দেখেছে। কি কি বড় সাইন আল্লাহ ওই সময় বলছেন, এটা তো মিরাজ সম্বন্ধে বলছেন আল্লাহ যে ওই সময় নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর বড় বড় আয়াত সমূহ দেখেছেন, সেটা আল্লাহ কনফার্ম করেছেন। সেই আয়াতগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে, আয়াত মানে হচ্ছে সাইন, একটি হচ্ছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম হিমসেলফ। তো সেটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে there are at least three of those greatest sign ayatul kubra যিনি যা দেখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময়, একটা হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা, একটা হচ্ছে বাইতুল মামুর, আর একটা হচ্ছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম ইন হিজ অরিজিনাল ফর্ম। এবং আরেকটি ঘটনা আছে, বর্ণনা করা আছে যে ওই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরাতুল বাকারার শেষ দুই আয়াত দিয়েছেন, বা লাস্ট পোর্শন অফ সূরাতুল বাকারা গিফট করেছেন। সূরাতুল বাকারার এই দুই আয়াতের মর্যাদা কিন্তু হচ্ছে আসলে ইট ইজ মর্যাদার একটা হচ্ছে ওই দুই আয়াত আল্লাহ দিয়েছেন, আর একটা হচ্ছে এর মর্যাদা কি। এর মর্যাদা কি সেটা ব্যাখ্যা করেছেন ওলামারা, আর দিয়েছেন সেটা বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই দুই আয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সিদরাতুল মুনতাহার পরে মিটিংয়ে যে তিনটা জিনিস দিয়েছেন স্পেশাল, সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দিস ন্যারেশন ইন সহিহ মুসলিম, সেটা হচ্ছে 5 সালাহ, তারপরে হচ্ছে দ্য এন্ডিং অফ সূরাতুল বাকারা, এন্ড Allah subhanahu wa ta'ala promised Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that whoever worships Allah without associating any partner, মানে without shirk, Allah will forgive him and enter him to Jannah. So এই তিনটা জিনিস, একটা কি 5 সালাহ and end of the surah Baqarah, and promise that if anybody worships Allah without associating any partner, then Allah will enter them into the Jannah. এবং এইখান থেকে স্কলাররা নির্ধারণ করেছেন যে এই একটা ওপিনিয়ন তৈরি করেছেন যে দিস টু আয়াতস অফ দি বাকারা আর সো ব্লেসড, এবং if you recite them on a regular basis there are a lot of hasana on that. এবং ওখান থেকেই বর্ণনা করেছেন যে এই দুইটা আয়াত আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে এনে তার প্রেজেন্সেই দিয়েছেন। কোরআনের আর কোনো আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি দেন নাই, এক্সেপ্ট ফর দিস টু আয়াত। বাকি তো সবই জিবরাইলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সো দিস ইজ দ্য রিজন দিস টু আয়াতস আর সো ইম্পর্টেন্ট, সো হেভি। এবং আয়াত দুটো পড়লেই বুঝবেন, এখন সময় নেই, আমরা একদিন ইনশাল্লাহ আয়াত দুটো নিয়ে কথা বলবো, হাউ আল্লাহ প্রমিস দ্যাট হি উইল ফরগিভ। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন whoever recites these two ayats every night that will be enough for him, এটা একটা ন্যারেশনে আছে, and he will be saved from the shaitan. It's the protection from the shaitan. So before we go to the final summit, the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala about the salah, আজকে আমরা এখানটাই শেষ করছি। উই উইল কন্টিনিউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, লেটস এন্টারটেইন ফর আনাদার 10 মিনিটস। কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ আপনারা বলেন, আই উইল ট্রাই টু অ্যাড্রেস। প্রশ্নটা হলো জাহান্নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি দেখেন নাই। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, এটা হয়তো ওয়ার্ডিং এর ব্যাপার। জাহান্নাম দেখেন নাই মানে হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিডন্ট গো ইন জাহান্নাম টু সি দ্যাট, বিকজ জাহান্নাম, প্রথম কথা হচ্ছে জাহান্নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাওয়ার দরকার হয় নাই জাহান্নাম দেখার জন্য। আল্লাহ brought the কি বলবো রিয়ালিটি অফ দি জাহান্নাম ইন ফ্রন্ট অফ হিজ আইজ, দুটো কারণে। একটা হচ্ছে জাহান্নামের যে দেখা মানে হইতেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের it doesn't make sense that a prophet of Allah is going inside Jahannam, মানে তার মানে তো হোল জিনিসটাই হইতেছে পুরোপুরি যে উনি জাহান্নামে গেলেন আর কি দেখতে, এইটা ওনার পবিত্রতার সাথে মানায় না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেজন্য জাহান্নামে ওনাকে আল্লাহ নিয়ে যান নাই। Allah kept him far away from Jahannam, but he subhanahu wa ta'ala by his qudra showed him the
ইন্টেরিয়র অফ দ্য জাহান্নাম, সেই বিষয়ে আমরা পরে কথা বলবো ডিটেল আরও নেক্সট ক্লাসে। বাট ওনাকে ফিজিক্যালি জাহান্নামে যেয়ে দেখতে হয় নাই, অ্যান্ড দ্যাট ডাজন্ট বেসিক্যালি দ্যাট ইজ নট নেসেসারি। Okay, so I understand that one, for that one, but আমরা অনেক রেফারেন্সে শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই সময়কার মক্কার অনেক কাফেরদেরকে উনি এই জাহান্নামে তাদের অবস্থানটা উনি দেখতে পেয়েছেন। আচ্ছা, কিন্তু সেই ব্যাপারে আমি বললাম যে জাহান্নামের ভিতরের অবস্থান আল্লাহ showed him, not inviting him inside Jahannam. You understand what I'm saying? Okay, thank you. Okay, তাহলে আমরা এখানে শেষ করি ইনশাআল্লাহ। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।